नाज़रीन इस वक्त जो पूरी दुनिया जी है वो मुख्तलिफ बहराना का शिकार है तो क्योंकि ईरान इसराइल अमरीका जंग चल रही तो पाकिस्तान ने इस बहरान के हवाले नाल अपने जोड़े पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने बचाने वास्ते बड़ी मनसूबाबंदी जी वो जारी है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस हवाले नाल खुद आके कौम नाल खिताब किया और उन्होंने ऐलान किया कि जो पेट्रोलियम मसनूआत का बोझ है वो अवाम ते वो कीमतां वधन का बोझ जो पाने की बजाय यह बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। उन्होंने दसिया कि मैनू पेट्रोल की कीमत जी वो 95 रुपए तो डीजल 203 रुपए मजीद महंगा करने की समरी भेजी गई थी जी मैं मुस्तरद करती है तो 56 अरब का इजाफी बोझ जोड़ा यह हुकूमत हुण आप चुकेगी। इस तो पहले भी हुकूमत जी 125 अरब का बोझ जो 3 महीनों के पेट्रोलियम मसनूआत की मद बर्दाश्त कर चुकी है। तो उन्होंने भी दसिया कि हुकूमत जी मौजूदा जो मौशी बहरान है वो तो निपटन वास्ते हिकमत अमली जी है वो बना रही है जिसका ऐलान जोड़ा भी आइंदा चंद दिनों किया जाएगा। तो ये जोड़े IMF के नाल हुकूमत के स्टाफ नाल मुज़ाकरात ने वो भी कामयाब हो गए हैं तो IMF के पैकेज से भी जी पेशरफ होएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अज ईरानी सदर नाल 1 घंटा टैलीफोनिक गपशप की है और वो ईरान जी 1900 हूँ तक शहादत हो चुकी ने वो वाले अफसोस का इजहार भी किया। फिर उन्होंने यह भी दसिया कि इस वक्त वज़ीर आज़म खुद फील्ड मार्शल ते जोड़े नायब वज़ीर आज़म ने वो जी सफारती कोशिशें कर रहे हैं दुनिया के वो हवाले नाल वज़ीर आज़म ने उन्होंने आगाह किया तो उन्होंने पाकिस्तान की जी कोशिशें ने उन्होंने सराहया तो राबते तो थोड़ी देर बाद ही पाकिस्तान के हवाले नाल एक पाकिस्तान ने वड्डी जी पेशरफ्त हुई है बरामदात के हवाले नाल कि ईरान को पाकिस्तान ने बरामदात की जी इजाज़त देती है कि पाकिस्तान तो ईरान के जोड़े वसी एशियाई ममालिक ने उन्होंने जी गज़ाई अशिया ने तो जी फार्मासूटिकल इक्विपमेंट्स और अद्वियात जड़िया ने उन्होंने भी इजाज़त देती और यह जी इजाज़त है वो जून तक की इजाज़त दी गई है। तो अगर असी मज़ीद गौर करिए तो इस वक्त एक होर अहम चीज़ है कि ईरान ने आबना हुरमुज़ तो 2 मज़ीद जहाज़ जोड़े ने वो गुजरन की इजाज़त दी है और वो जहाज़ जोड़े पाकिस्तानी जहाज़ ने जोड़े 31 मार्च को पाकिस्तान पहुँचणगे। तो पाकिस्तान दे कल तो बाकायदा सफारती सरगर्मियाँ जड़ियाँ ने उहदा आगाज़ होने जा रहा है। कल पाकिस्तान दे कल तो यानी 29 ते 30 मार्च 2 रोज़ा जोड़ा वज़ीर ख़ारजा का इजलास होएगा। 4 अफ्रीकी इजलास है जिसमें सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र ते पाकिस्तान जो चारों शरीक होंगे और मुल्की इलाकाई और दुनिया की सूरत हाल जी है वो गलबात होएगी। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान की जी सफारती कोशिशें ने उन्होंने एतमाद का इजहार किया। तो अगर असी आलमी मंजरनामे तो वेखिए तो जी खलीज ताउन कौंसल है उन्हें मुतालबा किया कि सिर्फ ईरान जोड़ा वो तो जंगबंदी नहीं होनी चाहिए बल्कि उन्होंने अमरीका को मुतालबा किया कि ईरान के जी मिज़ाइल और जी टेक्नोलॉजी है इनू भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि एक ऐसा लाहेमल बनाया जा सके कि मुल्क जोड़े ने वो महफूज रह सकन। एक तरफ अमरीकी सदर ने ऐलान किया है 10 रोज़ा यानी जोड़ा कि भी जंगबंदी का कि ईरान ते हमले नहीं होंगे, लेकिन असीं देख रहे हैं कि ईरान ते मुसलसल हमले जोड़े ने वो जारी ने। इसराइल की तरफों ईरान के सिविलियन जोरी तनसीब तो पावर प्लांट जो निशाना बनाया गया तो इसराइली हुकूमत ने कहा कि भी इसका जवाब जोड़ा वे वो इसराइल को दिता जाएगा। तो ये नाल यह भी कि अज ईरान का जोड़ा सूबा है जंजान वो भी इसराइली हमले हुए हैं तो वो 5 लोग जोड़े ने वो शहीद हुए हैं तो 7 जख्मी ने। इस सारी सूरत हाल जी है इस वक्त आलमी मंजरनामे तो मौजूद है और बड़ी तेज़ी के नाल चीज़ां जिहड़ियां ने वो बदल रही हैं अगे वध भी रही हैं तो इन्हों के उत्ते अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है जी? ठीक ठाक तुसीं सुनाओ? बस फर्स्ट क्लास ठीक ठाक ठीक है। खबरां था साडे कोल बहुत ने हाँ जंग लगी है खबरां दी भी जंग लगी मुसलसल खबरां ने और हाले तो बड़ियां घट शामिल कीतियां ने चौधरी साहब कितों कट के लियावांगे भी सोचो ना जरा इन्नी एनालिसिस करना इन्नियां खबरां दा नहीं चौधरी साहब तो तुहाडा खासा है यह तो तुहाडा खासा तुसीं तुहाडे बारे च लिखिया है कि तुसीं दरियान जो उन्होंने कूजे में बंद कर लेते हैं आप भी लिखिया ही है जी दरिया वैसे बंद कोई नहीं जो होंदे। अच्छा जी हाँ जिवें अहमद नदीम कासमी साहब ने बड़ा दलेरी के हवाले दे नाल एक इस्तारतन शेर किया कि मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊँ। तो मेरा एक दोस्त सी वो कहंदे यार मतलब की है कि दरिया तो पहले ही आखिरकार समुंदर च चला जाता है नवीं गल केड़ी। मैं कहा यार बस शायराना मजाज तेरे च नहीं है
ਔਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਤਖਯਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਔਰ ਇਸਤਾਰੇ ਦੀ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਸ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਝ ਬਸ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਜ਼ੀਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਜਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਤੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜ਼ਾਹਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮਈਸ਼ਤਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਈਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੈ ਵੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਟੇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕਾਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਪੂਲਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੰਗਾਮੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਐਂਡ ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂँਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣਾ, ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੋਣਾ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟੀਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ 5 ਸਾਲ ਔਰ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪਲਾਨ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਹਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਪਜ਼ੀਰ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ FBR ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਕਿ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ 400 ਵਧਾ ਦਿਓ, 500 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਆਨੇ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਹੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਪਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਸ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਖੱਟੂਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਲਾ ਇਲਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਚੈੱਕ ਵਾਸਤੇ। 12,000 ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, 12,000 ਪੰਪਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 24,000 ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ 24,000 ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 24,000 ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦੋ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਊਚਰ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਡਿਟ ਆਣੇ, ਯਾਨੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਰੇਟ ਕਿਸ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਐਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੇਸਟੇਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 24,000 ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤੇ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾ ਇਲਮੀ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 24,000 ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲੈਣ, ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਭਾਈ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ਫਾਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕਾ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਤਰੀਕੇ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਰਾਈਟ।